Good morning, friends. Welcome to Atmiya Academy for Civil Services. So, today we'll be discussing the Hindu newspaper of April 22nd, 2020. Now, let us see ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So, this will be helping you with respect to preparing on your current affairs. So, you don't need to always worry about which material you need to read. So, newspaper ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So, let us see here what is the important issue on April 22nd. The headlines, if you look at the headlines, now you can see they say that the Indian Council of Medical Research have asked the states to stop using rapid test for the next 2 days. ಈ ICMR ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ the kids were giving inaccurate results. So here, for us from the exam point of view, we have to know what do we mean by this rapid test for coronavirus. Rapid test ಅಂದರೆ ಏನು coronavirusಗೆ? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. A rapid test is conducted to determine whether there is any kind of recent viral infection in a person's body. Second one, when the pathogens, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ when a pathogen enters the human body, your body will produce specific antibodies that are released as a response to the virus. A rapid test can detect the presence of such antibodies in the blood, serum or plasma. The samples are quickly indicating that there is a viral infection. The rapid tests are usually conducted to check the community transmission of a virus during an epidemic. According to the health department, a simple test can be done with a person's blood sample and you can get the results within 10 to 30 minutes, and it is a very low cost test. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ our body's immune system, it will start producing antibodies. Antibody ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ವೈರಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. But the problem with rapid test ಏನು ಅಂದರೆ we cannot be sure that it is the SARS coronavirus ವೈರಸ್ಸಿಂದನೇ ಇದಾಗಿರೋದು ಅಂತ. It can be any type of viral infection. That is why these tests are pretty inaccurate ಅಂತ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. So this was about the rapid antibody test. Now moving on to the next thing. Let us see what else is important in today's newspaper. Many things ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಪೀಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. The plasma therapy trials and even in previous newspaper columns I have actually spoken about the plasma therapy trials, but again let us one more time for those who have missed out ನೋಡೋಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? Convalescent plasma therapy is an experimental procedure for COVID-19 in patients. In this treatment, plasma from the COVID-19 recovered patients is transfused into the infected patients who is in a critical condition. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿಕವರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? The process of donating plasma is similar to donating blood. It takes about an hour. The plasma donors are hooked up onto a small device that removes the plasma while simultaneously returning the red blood cells to their bodies. Unlike the regular blood donation in which the donors have to wait for the red blood cells to replenish between the donations, the plasma donations can be done more frequently as twice a week. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ red blood cells are regenerated, but with respect to plasma donations you can do it for twice a week. And plasma drawn from one recovered person, it can help 2 patients. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Now quickly moving on to the other issue, or let us see what else is important.
ಸೊ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪಾದರಾಯನಪುರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗ ಪಾದರಾಯನಪುರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ COVID-19 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ child rights, commission for protection of child rights. Read about this particular body, and you can see that the government has also started a helpline number for in this particular case. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಫಾಲೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋಷಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು COVID-19. ಸೊ COVID-19ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರು ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ they are afraid that because there is a that bats are carriers of many kinds of viruses, and there is a possible link that ಈ corona virus first bats ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ JP Nagar recently there many are cutting down the trees, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬೀಸ್, ಈ ಜೇನುಹುಳ ಥರ, they are pollinators of many commercial plants and crops such as durian, banana. Adanmele bats also act as pollinators of seed disposal for a vast area. And also you have to remember, certain kind of micro bats anta ಇದೆ, they are also a natural pest control. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ they mainly eat the mosquitoes and the moths. So they play the role of pollinators, they play the role of pest control. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಮಿನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಪ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರು ವರ್ಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಮಿನ್ ಆಗೂ ಕೆಲವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And moving on to the next thing, let us see what else is important. ಸೊ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಥೆರಪಿ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅ ಸಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ವಲೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು. Now moving on to the other thing, in the editorial page, you can see in the editorial page, this article speaks about why central government should give more financial powers to state governments, especially during the times of corona or covid, because state governments ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ ನಿಮಗೆ
ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಿರಿಯಾದು ಇಡ್ಲಿಬ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟರ್ಕೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟರ್ಕಿಗೂ ಸಿರಿಯಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಟರ್ಕಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಟರ್ಕಿಯವರು ಯಾರನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಟೆರರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಈ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್, he belongs to a minority community called as Alawites. Iವರು Shias, but majority of the Syrian population are Sunnis. And you can see the Sunni population here, they accuse Bashar al-Assad that he is being very discriminatory with respect to giving them post in the government irbodu. And that is why you can see that the Sunni countries ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, they want to make the Syrian government fall. And you can see on one side ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಷ್ಯನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಷ್ಯಾ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಬಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ IR ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಡ್ಲಿಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಡ್ಲಿಬ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿರಿಯಾದು ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿರಿಯಾ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಕಿ, ಇರಾಕ್, ಜಾರ್ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಎನಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಸಿರಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಟರ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಬನನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇರಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. And you don't have Saudi and Egypt, they don't share any border with Syria. So idu map based questions al barbodu. That is why when you read newspaper, if you see any place, please take a look at the map. It will be helpful from the prelims point of view. And if you see, the other important issue is about the oil price shock, oil price fall. So this editorial will give you a clean idea ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. The steep fall in oil prices is not at all good news for India ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if you read this newspaper article, you will come to know about ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೌ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಪೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಕ್ರೂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆಯಿಲ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ISPR refers to the emergency fuel storage which is maintained by Indian Strategic Petrol Reserves Limited. ISPR Limited ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ which is wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. So ಈ Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, it comes under Ministry of Petroleum and Natural Gas. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸು? ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಡೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಡೂರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಇದು ಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ 5.33 million metric tons. The government of India is now planning to set up 2 more such storages, one in Chandikhol which is in Odisha, the other is in Udupi in Karnataka. So idayitu andre Karnatakaಗೆ 3 ಆದಂಗಾಯಿತು, ಒಂದು Mangalore, Paddur and Udupi. So this is being done through a public private partnership, and this will add additional 6.5 million tons of oil reserves. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ 22 days. ಸೊ 10+12 ಅಂತ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬೈ ದಿ ISPR. The crude oil from underground rock caverns
considered to be safest for the storage of hydrocarbons can be supplied to refineries through pipelines and ships. The Indian refiners also maintain the crude oil storage for the industrial stock for 65 days. So total of 87 days, that is 22 days by the ISPL and 65 days by the Indian refineries. So totally we have around 87 days of oil consumption. Namdu safety measure ide. So this is very close to the 90 days which is mandated by the International Energy Agency. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾಗರ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಸಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ. ಸಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ in the region of the Indian Ocean region. Idu Indian government ಒಂದು ವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. This was the Sagar term was coined by Prime Minister Narendra Modi in 2015 when he had visited the Indian Ocean highland state of Seychelles, Mauritius and Sri Lanka. And Sagardu ಏನು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ you build consultative, democratic and equitable order within the Indian Ocean region. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ this Indian Ocean Commission was founded in 1982. It is an intergovernmental organization. It comprises of 5 small highland states. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ in Western Indian Ocean, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೊಮೊರೋಸ್, ಮೆಡಗಾಸ್ಕರ್, ಮೊರಿಷಿಯಸ್, ರೀಯೂನಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಮೊರೋಸ್, ಮೆಡಗಾಸ್ಕರ್, ಮೊರಿಷಿಯಸ್, Reunion Islands and Seychelles. India is a observer status. Even China has an observer status. So adaldira ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, read about this editorial, you will get an idea about maritime security in the Indian Ocean region. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜು, ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ GS paper 2 they can ask you, please go through this editorial page. There's nothing much to explain, it is pretty direct. And moving on quickly, we can see that ಈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಇ ರಕ್ತ್ ಕೋಶ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇ ರಕ್ತ್ ಕೋಶ್ ಅಂತ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, let us see what else is important. Mikkidella political issues ಇದೆ, that is why I have cancelled out most of the issues which I feel which will not help you from an exam point of view. So friends, ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this is an attempt to read newspaper only from an exam point of view. ಸೊ ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ @ಕೋವಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ಇದು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕ್ವೈರಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲನ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ -37.63 per barrel. ಸೊ ಇದರ ಹತ್ರ ಏನು, ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ, ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಬಯರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕ್ರೂಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ WTI ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವೆರ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ದಿರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್.
For instance, in May futures, June futures, and so on. The sellers of such futures will have to deliver a barrel of crude oil at the contracted prices in the contracted month, such just as the buyers will have to take the delivery at a contracted date. ಸೊ ಇವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಜೂನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವನು ಬಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಜೂನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್, ನಾವು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಬಯರ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸು ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಯಿಲ್ನ ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಬಯರ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್. These speculators have to unwind their position on the contract expiry date. If they fail to do so, they will have to take the physical delivery of the crude oil on the contracted price. So ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಆನ್ ದಿ ರಷ್ಯನ್ ಸೈಡ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೌದಿ, ದಿ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿವಿ, ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್. And that is why you can see it has reached a very one of the lowest level ಇವಾಗ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದಲ್ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ $20 ಅ ಬ್ಯಾರಲ್. ಇದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕೋಟೆಡ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದಿ WTI, with the Gulf being about $6 to $7 a barrel. The Brent is more superior grade of oil which is produced in the North Sea of the British coast, and it is accepted as the benchmark for this part of the world. The market that it serves is considerably larger than the United States demand, and therefore it is higher. The transporting oil from US to Asia is not economical. That is why there is a limiting scope for the West Texas intermediate grade. The refineries in Europe are configured for Brent rather than the WTI. The prices of Brent are therefore always higher than the WTI. So prelims ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, the prices of the Brent crude oil is always higher than the West Texas intermediate. West Texas intermediate ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, because of the distance, it is very difficult or it is very expensive to transport the oil. That is why we mainly depend upon the this Brent crude oil prices ಅಂತ. ಸೊ Brent crude oilದು ಇನ್ನೂ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. The big difference between WTI and Brent has ensured that Brent futures will not crash like that of the WTI. So in India, the capacity to hold over 39 million barrels of oil in its strategic reserves, as I told before, in Visakhapatnam, Mangalore and Paddur, which is near Nudpi. These are underground salt caverns converted and built to store crude oil. So friends, I hope you understood about this oil price, why it has reached negative with respect to the West Texas intermediate. Now moving on quickly, let us see what else is in the newspaper. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂದ್ ಮಹಾಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಒಡಿಸ್ಸಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ moving on quickly, zoonotic disease ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. As you, I think we have already discussed what is zoonotic disease. Those diseases which spread from animals to humans. And moving quickly forward, what else is important in today's newspaper? ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ friends, I have to tell you one more important thing is that shortly, in a day or two, we'll be launching one more new initiative, that is the Toppers Talk anta. We'll be inviting one of the UPSC topper in an interview, and either we'll be doing it as a recorded session or we'll send out a link for most of you to join that session where we have invited a topper and you can ask your doubts to the topper. So exam preparation ಬಗ್ಗೆ. So shortly, in a day or two, we'll be launching it. I think first we'll start with the recorded interview, then over a period of time we'll try to make it a live session. So friends, let us meet again tomorrow with tomorrow's edition of newspaper. Till then, take care. Thank you.